الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ گزارا، ہمیں نصیب ہوا، اور اللہ کی توفیق سے اس کے اندر ہم نے عبادتیں بھی کی، روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو، روزوں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد شوال کے مہینے کے اندر بھی بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو اس سلسلے کے اندر کچھ مسائل لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ شوال کے اندر روزے رکھنا یہ نفل ہے۔ شوال کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، جس کو لوگ شش عید کے روزے بھی کہتے ہیں، تو یہ روزے رکھنا، شوال کے روزے نفل ہے۔ لیکن جس طرح فضائل ہم نے سنے رمضان میں فرض روزوں کے، اسی طرح نفل روزوں کے بھی بے شمار فضائل و برکات آئے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، ایک روزہ رکھا نفل، صرف ایک دن کا، اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے، اس ایک نفل روزے کے بدلے میں زمین بھر اسے سونا دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن اس کو ملے گا۔ یعنی ایک نفل روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے کہ زمین بھر اسے سونا دیا جائے، تب بھی اس ایک نفل روزے کا بدلہ مکمل نہیں ہوگا، اس کا ثواب اسے قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ تو نفل روزوں کے بھی بے شمار اس طرح حدیث پاک میں فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو شوال کے روزے رکھنا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ نفل ہیں، اور اس کے اندر لوگ روزے رکھتے بھی ہیں، جس کو شش عید کے روزے کہتے ہیں۔ تو اس شوال کے مہینے کے روزوں کی بھی حدیث پاک میں فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد 6 شوال میں رکھے، یعنی رمضان کے سارے روزے رکھے، اور شوال کے مہینے میں، رمضان کے بعد والے مہینے میں، یعنی اس مہینے میں پھر 6 روزے رکھے، تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ حدیث پاک میں شوال کے روزوں کی فضیلتیں آئی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی وغیرہ، یہ حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں رکھے، یعنی رمضان کے سارے روزے رکھے، پھر اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے، تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ رکھا، یعنی سال بھر کا اس نے روزہ رکھا۔ رمضان کے روزے رکھے، شوال کی 6 روزے، تو ایسا ہے کہ پورا سال ہی اس نے روزے رکھے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، عید کے بعد 6 روزے رکھ لیے، تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملے گی۔ تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینوں کے برابر ہے، اور ان 6 روزوں کے بدلے میں 2 مہینے، تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ یعنی حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے عید الفطر کے بعد، یعنی چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر کوئی رکھے گا تب بھی گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو عید کے دوسرے دن سے روزہ رکھنا یہ شوال کے اندر ہے۔ اس کے مسائل میں بیان کرتا ہوں۔ تو حدیث پاک کا مطلب مفہوم یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جو عید کے 6 روزے رکھے، یعنی رمضان کے روزے رکھے اور عید کے 6 روزے رکھے، تو یہ ایسا ہے کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، یعنی جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہے، یعنی جو ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے پورے مہینے کے، پھر اس کے بعد 6 روزے رکھے، تو پورا سال روزہ رکھنے کا کیسے ثواب ملے گا؟ رمضان کا ایک مہینہ روزہ رکھا، تو اب من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی لایا تو اس جیسے اس کو 10 ملے گی۔ تو ایک مہینے کا روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے 10 مہینے کے روزے رکھے۔ اب باقی 2 مہینے رہے، اب اس کے بعد اس نے 6 روزے رکھے،
तो एक रोज़ा 10 दिन के बराबर, दूसरा रोज़ा 10 दिन के बराबर, तीसरा रोज़ा 10 दिन के, इस तरह 6 रोज़े ये 60 दिन के रोज़ों के बराबर, यानी 2 महीनों के बराबर। तो इस तरह जिसने रमज़ान के रोज़े रखे उसके बाद 6 दिन शव्वाल में रखे, गोया कि उसने पूरा साल ही रोज़े रखे। अब उसके अंदर चंद मसाइल हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये जो शशईद के रोज़े हैं, इसको शव्वाल के रोज़ों को लोग शशईद के रोज़े जिसको कहा जाता है, तो एक साथ रोज़े रखना ज़रूरी है। बाज़ लोग ऐसा समझते हैं, यानी बीच में गैप नहीं रख सकते, बीच में नागा नहीं कर सकते, ये लोग समझते हैं बाज़ लोग। तो ऐसा नहीं है, बल्कि बीच में नागा कर कर गैप रख कर भी आप रोज़ा रख सकते हैं शव्वाल के। ये जो 6 रोज़े रखने के फ़ज़ाइल अहादीस तैयबा में आए हैं, तो उससे मुराद यही है कि पूरे महीने के अंदर 6 रोज़े रखना है। अब पूरे महीने के अंदर बंदा जब रखे तब उसको ये फजीलत हासिल हो जाएगी, चाहे वो एक साथ 6 रोज़े रख ले या फिर वो नागे कर कर रोज़े रखे। एक रोज़ा रखा, फिर 1-2 दिन छोड़कर एक रोज़ा रखा, फिर 1-2 दिन छोड़ दिए, फिर एक रोज़ा रखा, फिर 1 दिन छोड़ दिया, 5 दिन छोड़ दिए, फिर एक रोज़ा। इस तरह मुराद ये है कि शव्वाल के पूरे महीने में 6 रोज़े रखना है, चाहे एक साथ रखें या फिर जुदा। कोई ईद के बाद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक रोज़े ही ना रखें, फिर आखिरी के 7 दिन बाकी हो उसके अंदर वो 6 रोज़े रख ले, तब भी उसको ये फजीलत मिल जाएगी। और कोई ईद उल फित्र के दूसरे दिन से ही 6 रोज़े रख ले, तब भी उसको ये फजीलतें हासिल हो जाएगी, मिल जाएगी। तो एक साथ रोज़े रखना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि किताबों में तो आया है कि बेहतर और अफजल यही है कि नागे करके वो रोज़ा रखें, यानी बीच में गैप रखते हुए वो रोज़ा रखें। एक रोज़ा रखे, फिर 1-2 गैप करे, एक गैप करे, फिर उसके बाद रोज़ा रखे, फिर 1 दिन छोड़ दे, फिर एक, इस तरह रखना ये अफजल है, बेहतर है। लेकिन अगर कोई एक साथ रख लेगा तब भी उसको ये फजीलतें मिल जाएगी, कोई नागे करके यानी छोड़ छोड़ कर रखेगा तब भी उसको ये फजीलत हासिल हो जाएगी। और सबसे अहम मसला, सबसे खास मसला ये है कि ये शव्वाल के रोज़े रखना नफल है, ये रोज़े नफल है, फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। अब जो शख्स ये रोज़े रखेगा उनको ये फजीलतें, उसको ये फजीलतें जो हदीस पाक में, हदीस तैयबा में वारिद हैं, उसको नसीब होगी, उसको मिलेगी। लेकिन अगर कोई शख्स नहीं रखता, रखना ही चाहिए, बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, ज़रूरी ही है रखना, लेकिन अगर कोई शख्स नहीं रखता तो फिर उसको ताना जनी करना या उसको बुरा भला कहना ये किसी को क्या कहते हैं, हक नहीं है। फिर उसको कोई शख्स नहीं रखता शव्वाल के रोज़े तो कोई शख्स उसकी गिबतें करता रहे, उसको बुरा भला कहें, उसको ताने दे, ये जायज़ नहीं है। बल्कि ये नफल रोज़े हैं, जो रखेगा उसको फ़ज़ाइल, उसको फजीलतें मिलेगी, उसको सवाब मिलेगा। जो नहीं रखेगा उसको कोई गुनाह नहीं है। एक आखिरी मसला ये सुन लीजिए कि अगर किसी के रमज़ान के रोज़े रह गए हैं, किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से रह गए हों या किसी दूसरे उज़्र की वजह से, सफ़र वगैरह से रह गए हों, या मुअज़्ज़ल्ला उसने सुस्ती वगैरह से नहीं रखे, अब शव्वाल के महीने में वो उस रमज़ान के जो रोज़े रह गए थे वो रोज़े रखे और उसके अंदर दोनों की नियत करे, यानी जो मेरा रमज़ान का रोज़ा छूट गया था उसकी भी नियत, और ये शव्वाल का जो रोज़ा है, शशईद का रोज़ा, उसकी भी नियत, दोनों की नियत एक साथ नहीं कर सकता। चाहे तो इसकी नियत करे, चाहे तो इसकी नियत करे। बेहतर ये है कि पहले फ़राइज़ जो उसके छूटे हैं उनको अदा करे और फिर उनको भी रखें। दोनों को रखना ही चाहिए, दोनों के फ़ज़ाइल हैं, लेकिन जो फ़र्ज़ का दर्जा है वो बुलंद है, उसके ज़िम्मे है। फ़र्ज़ अगर नहीं अदा करेगा, उसके सर पर बाकी रहेगा, तो उससे, उसके बारे में उससे पुरशिश होगी, उससे पूछा जाएगा, सवाल होगा। नफल रोज़े नहीं रखेगा तो उससे पुरशिश नहीं होगी, उसका कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता कहने का मतलब ये है कि दोनों को एक ही नियत के साथ एक रोज़े में जमा नहीं कर सकते, अलहदा अलहदा रखने होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और इन रोज़ों के जो फ़ज़ाइल हदीस तैयबा में वारिद हुए हैं, इन फ़ज़ाइल से भी अल्लाह तबारक व तआला हमें माला माल फरमाए और ये फ़जीलतें भी अल्लाह हमें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।